پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک، خوبصورت اور جلالی نام میں آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آج پھر آداب بجا لاتا ہے، خداوند کا شکر کرتے ہوئے کہ یک بار پھر مجھے یہ استحقاق حاصل ہوا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر آن لائن رفاقت رکھ سکوں۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی کرائسٹ ویژن یورپ پر کی جانے والی پرستش کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے، میٹنگ کے پریزائڈ کیے جانے کے وسیلہ سے برکت پاؤں، میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے اس سے پیشتر خداوند اپنے پاک روح کی قدرت سے اپنے کلام کے سمجھنے میں ہمارے ہادی اور رہنما اور معلم رہے، ویسے ہی آج بھی ہوں گے، اور ہم اس زندگی بخش کلام کو جو بڑا ایمان افروز ہے بڑے غور سے باہم مل کر سیکھیں گے۔ آج کے دن ہم یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور بہت ساری گہری اور عمیق باتیں روح پاک کی قدرت سے ہم پر عیاں ہوتی ہیں۔ یہ کتاب اور یہ واقعات اور یہ ابواب اور یہ آیات مجھے اور آپ کو آنے والے وقت کے لیے الرٹ کرتی ہے، تیار ہونے کے لیے خبردار کرتی ہے، اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہماری جو امید ہے مستقبل کی، اس سے متعلق بھی یہ آیات ہمارے ایمان کی بڑھوتی کا سبب ٹھہرتی ہے۔ ہم غور و خوض کر رہے تھے مکاشفہ 21 باب پر، اور اس کی پہلی 4 آیات پر ہم نے مختصر سا مل کر غور و خوض کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے آیت 5 رکھتا ہوں۔ وقت بڑا محدود سا ہے، اور اس محدود سے وقت میں اس 5ویں آیت پر آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ مکاشفہ 21 کی 5 کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اس سے پیشتر ہم مقدس یوحنا کو ایک نئے آسمان اور ایک نئی زمین کو دیکھتے ہوئے سنا۔ ایک نیا شہر یروشلیم آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے آپ کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوں تھا جیسے خدا کی حضوری اس کے لوگوں کے بیچ میں تھی، خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود تھا۔ اور پھر یہ کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ وہی خدا اب ماتم، رنج و علم
दुख और तकलीफ, बीमारियों, मौत, नफरतों और कदूरतों, इवन आंसुओं का अब मुकम्मल तौर पर खात्मा कर डालेगा। दिल शादमान होंगे और अब वो अबदी इत्मीनान, अबदी आराम और अबदी सुकून में खुदाबंद खुदा की हजूरी में होंगे। और जो आयत अभी तलावत की गई, इस आयत में मुकद्दस यूहन्ना एक ऐसी बात बयान करते हैं जो गोया पहली मर्तबा मुकाशफा की किताब में होती हुई हमें नजर आती है। और वो ये कि जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख। इससे मुराद ये है कि जो तख्त पर बैठा हुआ था, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि वो खुदा बजाते खुद अब उस तख्त पर कायम है और वो तख्त नशीन है। और इसके साथ साथ ये कि अब खुदा इस आयत के मुताबिक यूहन्ना से पूरी मुकाशफा की किताब में यहां पर पहली दफा मुखातिब है। पहली दफा यूहन्ना से बात कर रहा है। यहोवा खुदा अब पहली बार मुकद्दस यूहन्ना से बोल रहा है। और मुकाशफा की किताब में चंद एक ऐसे मकामात हैं जहां खुदा अपने तख्त पर से कलाम करता है, लेकिन यूहन्ना से यह पहली मर्तबा हम यहां पर कलाम करते हुए देखते हैं। तो जो कलाम किया वो क्या था? एक तो ये कि देख, और याद हो तो मैं पहले कह चुका हूं, ये देखने के लिए बीहोल्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, यानी गौर से देख, तवज्जो दे, गौर से देख और तवज्जो दे कि मैं अब क्या कहने को हूं और क्या करने को हूं। और बाज़ औक़ात वो जो क्लास टीचर्स है, इवन पेरेंट्स, वो अपनी पूरी फैमिली से जब बात कर रहे हूं तो बाज़ औक़ात चंद की या किसी एक की तवज्जो को गिरफ्त करने के लिए वो ये कहते हैं, इधर देख। शायद उस बच्चे की या बड़े की उस वक्त तवज्जो उस तरफ ना हो जिस सबब से कहा जाता है कि इधर देख, या खास बात करने के लिए, तवज्जो गिरफ्त करने के लिए भी यह लफ्ज इस्तेमाल होता है कि देखो और गौर से देखो। और इसके साथ साथ फिर क्या मैसेज था? खुदा ने क्या कहा? मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। यह वो मैसेज था। और यह प्रेजेंट टेंस यानी माजी या मुस्तकबल के बारे में बात नहीं हो रही, यह हाल के बारे में बात हो रही है। और याद कीजिए, यह वाकया अगरचे अभी हुआ नहीं है, यूहन्ना के वक्त भी अभी हुआ नहीं था, लेकिन रूह में इस तौर पर यूहन्ना को दिखाया जा रहा था कि जैसे अभी है।
ये वाकया उन्हें को है, हमारे लिए अभी मुस्तकबिल में है, लेकिन खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा के मुताबिक ये ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि जिस बात के करने का खुदा इरादा करता है वो करता है। याद है कि मैंने कहा था कि जब खुदा ने आदम से कहा, जिस दिन तूने खाया सो तू मरा, जिस दिन तूने खाया सो तू मरा। आदम ने जिस दिन फल खाया था उसी दिन नहीं मरा। पता नहीं कितने और साल उसके बाद जीता रहा, कुल 930 वर्ष तक। लेकिन इस फल के खाने के बाद कितना अरसा जीता रहा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, जब खुदा ने कहा जिस दिन तूने खाया सो तू मरा, तो इससे मुराद ये नहीं कि जिस दिन उसने खाया था उसी दिन वो गिर गया, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। नो, बाद में कहीं मरा। लेकिन खुदा की तरफ से ये सजा जो मौत की है, रूहानी तौर पर तो उसी वक्त लागू हो गई, यानी सेपरेशन खुदा और आदम की। लेकिन फिजिकल मौत ये बाद में, जो जिस्म और रूह की है जुदाई, ये बाद में वकूअ पज़ीर हुई है। ये सिर्फ एक मिसाल थी, एक एग्जाम्पल थी इस बात के जानने के लिए कि खुदा जिस बात का प्लान और मंसूबा बनाता है और वो कहता है मैं करूंगा, एक लिहाज से उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके एजेंडे, उसके स्केड्यूल में वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। ये एक ऐसा भेद है जो मुकद्दस पौलुस पर भी खुला और उसने भी इस आने वाले जमाने से मुताल्लिक बड़ी खूबसूरत बातें की है। मसलन करंथुस की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत और इसका 4 बाब और इसकी 16 आयत लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी जाहिरी इंसानियत जायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा है मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। आपने देखा वो यहां पर इस पुरानी इंसानियत, इस जिस्म के जायल हो जाने, पुरानी चीजें जाती रही, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। पौलुस रसूल ईमान के साथ एक नई इंसानियत, एक नए बदन को ईमान की रूह से देखते हैं। और खुदा के लोगों, इस वक्त हमारे बदन में खा कोई ही रोग या तकलीफ या दुख क्यों ना हो, आरजी है, वक्ती तौर पर है, लहर आती है और फिर चली जाती है, हमेशा के लिए नहीं है। और जब तक जमीन पर हम हैं, अगर तब तक भी ये कांटा हमें चुभता रहे तो हम इस बात को कभी ना भूलें कि खुदा
ہمیں ایک ایسا بدن دے گا جو جلالی ہوگا، اور جیسا ہم آیت 3 میں دیکھ چکے ہیں، 4 میں دیکھ چکے ہیں، جس میں کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی آنسو، کوئی ماتم، کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔ ہم اس کے لیے خداوند خدا کے حضور شکر گزاری کرنے والے ہوں۔ اور دوسرا کرنتھیو 5 باب اور اس کی 17 آیت، جو بہت مشہور آیت ہے، آپ میں سے کئی اس آیت کو زبانی کوڈ بھی کرتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ مسیح پر پانے پر، مسیح کو پانے پر، مسیح پر ایمان لانے پر بہت سی روحانی چینجز، تبدیلیاں ایک ایماندار کی زندگی میں آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ یہ تبدیلیاں آنی چاہیے، آتی رہنی چاہیے، کیونکہ ایک مسیحی ایماندار کنورٹڈ ہے، تبدیل شدہ، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور امید بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا ایک ایسا جلالی بدن ہوگا، کیونکہ خدا سب چیزوں کو نیا بنا دے گا، کوئی چیز پرانی نہیں رہے گی۔ اس لیے اس نے یہاں پر واضح طور پر یہ کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ یہاں پر نیا بنا دینے سے بہت سی اور باتیں بھی اخذ کی جا سکتی ہے، روحانی باتیں جو حقیقت پر مبنی ہے، جن باتوں میں کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پرانی چیزیں، بگڑی ہوئی چیزیں، بگڑے ہوئے حالات اور بگڑی ہوئی زندگی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ عدن سے۔ اس سے پہلے ہمارے جسم پرفیکٹ تھے، خدا کے ساتھ ہمارا پاکیزگی کا رشتہ تھا، ہماری ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، ہم خدا کی قربت اور نزدیکی میں رہنے والے لوگ تھے۔ خدا کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی، آدم میں ہو کر بات کر رہا۔ پاکیزگی کا سما اور وہ منظر کہ میرے پاس کوئی اور مثال نہیں جو اس بات کو واضح کرنے کے لیے دی جا سکے۔ لیکن ایک ایسی لہر آئی کہ ابلیس کی بات کے ماننے کے سبب سے سب کچھ جاتا رہا، سب کچھ بگڑ گیا۔ موت ہم پر لاگو ہوئی اور ہمیشہ کی زندگی ہم سے جاتی رہی۔ گناہ ہماری زندگی میں آ گیا اور راست بازی کا نام و نشان ہماری زندگی سے مٹ گیا۔ اس سے پیشتر ہماری روحانی اور فزیکل آنکھیں کھلی تھی، لیکن احساس شرمندگی نہیں تھا، کیونکہ گناہ تھا ہی نہیں۔ لیکن جب ہم نے گناہ کو گلے لگایا، احساس شرمندگی بھی ہوا
اور اپنی حالت کا بھی پتا چلا کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ گناہ کے آنے کے سبب سے خدا کے اور ہمارے بیچ میں ایک جدائی کی دیوار قائم ہو گئی، ایک ایسی گلف جس کو ہم اپنی راست بازی کے اعتبار سے پار نہیں کر سکتے تھے۔ اس گناہ کے سبب سے بیماری ہماری زندگی میں آئی، لعنتیں آئی، اور ہم قادر مطلق خدا کے حضور سے دور ہوتے چلے گئے۔ مسیح یسوع اسی لیے تو آئے کہ وہ سب کچھ بحال کرے۔ وہ آئے ہی اسی لیے کہ ان پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جس مقام سے ہم گر گئے اس مقام پر ہم بحال ہوں۔ ہمارا ماضی جو گناہ سے پیشتر خدا کے ساتھ تھا اب وہ پھر سے بحال ہو، ہم خدا کی قربت میں رہے، ہمارے بدن پرفیکٹ ہو، فل رائٹیسنس یعنی راست بازی ہماری زندگی میں بسی ہوئی ہو، اس بدن میں کوئی موت اور کوئی دکھ اور کوئی تکلیف اور کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ کے عین مطابق ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ خدا بذات خود مقدس یوحنا سے یہ بات کرتے ہیں، کیا کہ میں اب سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں پھر اس نے کہا، کس نے؟ وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، کس سے کہا؟ یوحنا سے، کیا کہ لکھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے۔ یہاں پر آیت پوری ہوتی ہے، بات جاری رہتی ہے۔ جب یوحنا کو اس سے پہلے کہا گیا کہ دیکھ میں یہ سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں، اور پھر اب کہا گیا لکھ لے، اور آپ کو یاد ہے کہ پہلے باب میں مقدس یوحنا کو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کچھ تو اب دیکھ رہا ہے اس کو لکھ لے، کیونکہ ان سب باتوں کا ہونا اور جلد ہونا ضرور ہے۔ اور اب تک یوحنا لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ جب خدا یوحنا سے بات کر رہے تھے کہ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں، سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں، اور شاید خدا نے یوحنا کو وہ سب کچھ دکھایا ہو کہ میں کیا کیا نیا بنا دیتا ہوں، یوحنا کو شاید ماضی کے کئی واقعات نظر آئے، اور پاسبل ہے کہ یوحنا اس سوچ میں اس قدر گم ہو گئے، محو ہو گئے، مسرور ہو گئے، کھو گئے کہ وہ شاید لکھنا بھول گئے۔ خیال ہے۔ اور پھر خدا یوحنا کی توجہ کو ایک دفعہ پھر اٹریکٹ کرتے ہوئے اس کی اپنی طرف توجہ لاتے ہوئے کہا، یوحنا لکھ لے، لکھ لے ان باتوں کو، کیونکہ یہ باتیں صرف زبانی کلامی نہیں، میں خدا ہوں، اور میں جو بات کرتا ہوں وہ سچ اور حق پر مبنی ہوتی ہے، وہ اٹل ہوتی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ میں صادق القول ہوں۔ چنانچہ یوحنا
यहां पर लिखते हैं जो कुछ उन्हें कहा गया कि तुम लिखो। ये सारा बहाली का इंतजाम जो हम इस 21 बाब और फिर 22 बाब में देखेंगे, उससे मुतालिक वो सब कुछ बताते हुए हमें नजर आते हैं। और खुदा ने जो कुछ बताया, मुकद्दस यूहन्ना ने उसको वैसे ही लिखा है। अजीजों, आज हम इसी आयत तक रुकेंगे और फिर जब वक्त आएगा तो हम आयत 6 पर गौर करेंगे और गहरी बातों पर। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई ऐसा है या ऐसी है कि अभी तक अपनी जिंदगी में रूहानी तौर पर, खानदानी तौर पर बिगाड़ और अबतरी है और आप चाहते हैं कि सब कुछ नया हो जाए, बहाल हो जाओ, खुदा फिर से मुझे उठा खड़ा करे, खा आप मसीह यसु पर पहले ईमान ला चुके हैं या नहीं, ये दावत आम समूह के लिए है। खुदावंद सब कुछ नया बनाना चाहते हैं, वो हमें अपना बना लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हर कोई तौबा करके मेरी तरफ रुजू लाए। और मेरे अजीज भाई और बहन, अगर आज तू अपनी जिंदगी में किसी भी पहलू के एतबार से बहाली चाहता है तो फिर प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त अपनी इस प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद के सामने रख ले, क्योंकि मैं मुख्तसर सी दुआ करूंगा। दुआ भले 1 मिनट की हो और भले घंटे घंटों हो, एक ही बात है, क्योंकि खुदा हमारी इस इज्तिमाई दुआ में जो मुख्तसर सी होती है और होनी भी चाहिए, हमारे दिलों, हमारी नीयतों और हमारे इरादों पर निगाह करता है। और अगर आप में से कोई है जिसने मसीह यस्सु को बहाल करने वाले को कबूल नहीं किया, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, तौबा करते हुए, मसीह के अजीम कुफारे पर ईमान लाकर अबदी हयात और गुनाहों की मुआफी हासिल कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। ए कादिर मुतलक, गफूर और रहीम, रब्बुल अफवाज खुदावंद खुदा, मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, शुक्र करते हैं आपके उन तमाम वादों के लिए जो हां में है, और शुक्र हो कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमें बहाल करना चाहते हैं और आप हमारी बहाली के ख्वाह हैं। मिन्नत करता हूं प्यारे आसमानी बाप, हमारी रूहानी जिंदगी को गुनाह से पहले जैसे अदन में बहाली थी वैसे ही बहाल फरमाइए यीशु के नाम से। और हमारे जिस्मों में भी हाँ किसी ही किस्म का बिगाड़ क्यों नहीं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसको भी दूर कर दीजिए और खुदावंद हमें बहाल कीजिए। हर तरह की टेंशन्स, फिक्रें, परेशानियां हमारी जिंदगी से जाती रहे और मुमकिन कीजिए कि हम दिन ब दिन और रोज बरोज आपके इरफान और आपकी मार्फत में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। हम समूह को बड़ी बरकत दीजिए, हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन एन आमीन। खुदावंद इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आपको भी और मुझे भी भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलकर हम मुतालिया किताब मुकद्दस करेंगे, लेकिन जब खुदा की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।